توحید کا درس دیا اور کہا کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ مساوات کا آپ نے درس دیا ہے، عدل کا آپ نے درس دیا ہے، نظام عدل آپ نے قائم کیا، اور غلام جو لوگ ایمان لائے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام دیا، درجہ دیا۔ عربوں کو جو رئیس زدہ تھے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں تھے، ایسے لوگوں کو یہ چیز لگی کہ اب تک ہم غلاموں کو کیا ہے گھٹیا اور اپنے سے کمتر سمجھ رہے تھے، یہ تو نبی آ کر انہوں نے درجہ دیا، اپنے ساتھ بٹھایا، برابری کا معاملہ کر دیا۔ یہ بھلا ہم سے کب ہو سکتا تھا، کیسے ہو سکتا؟ یہ ان کو گوارا نہیں ہوا۔ یہ لوگ کیا ہے نبی کے دشمن بن گئے۔ آپ نے مساوات کا درس دیا، نظام عدل قائم کیا، یہ لوگ دشمن بننے لگے کہ یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم پیسے والے، ہم رئیس زدہ، ہم دولت مند، ہم مکہ کے سردار، ہم مکہ کے چودھری وغیرہ، یہ ساری چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوئی جن کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ جن کو نصیب ہوا ایمان لائے۔ بہرحال پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا ہے، دو قبیلے اوس اور خزرج کے تھے۔ میں پوری تاریخ اور منظر بدلا رہا ہوں کہ دجال کے نکلنے کے حالات، کیفیات، کن لوگوں کو دجال کا انتظار ہے، کون لوگ دعا کر رہے ہیں کہ دجال جلدی آئے تاکہ ہم لوگوں کی حکومت کی بات دور کو سنبھالے اور پوری دنیا میں کیا ہے ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ وہ نظام آپ کو ہم بتلا رہے ہیں، وہ سرسری طور پر کیا ہو، وہ ماحول ہم آپ کو دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دجال کا خروج ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے اور کون لوگ ہوں گے اس وقت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی
اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی قیامت کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے مسلسل کئی خطبوں میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قیامت وقوع ہونے سے پہلے بہت ساری نشانیاں ہیں جن کا ظہور وقتاً فوقتاً اس روئی زمین پر ہوگا۔ چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں بیشتر نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ان میں بھی ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تک بیان نہیں کی گئی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں بھی باقی ہیں۔ تو چھوٹی نشانیوں کا ظہور جب مکمل ہو جائے گا، بڑی نشانیوں کا ظہور کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جب بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع خضوع کو اٹھا لیا جائے گا۔ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اور خضوع کو اٹھا لیا جائے گا۔ خشوع اور خضوع کیا مطلب ہوا؟ خشوع خضوع عام طور پر نماز میں جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو خشوع خضوع کا اہتمام کا حکم دیا گیا کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کو بولتے ہیں خشوع خضوع۔ جس طرح سے رکوع کرنا چاہیے ویسے رکوع، جس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے ویسے سجدہ، قیام جس طرح سے لمبا ہونا چاہیے ویسے لمبا، قوما، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ ذہن و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی، اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ ایسی عبادت تم اللہ کی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن تمہارے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے عبادت کے وقت وہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ تصور پورا ہونا چاہیے۔ جب یہ پورا تصور ہوگا اور یہ چیز جب سامنے ہوں گی تو پھر عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں خشوع اور خضوع۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمین سے سب سے پہلے خشوع اور خضوع کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی ایک مسجد میں داخل ہوگا،
اس نیت سے کہ وہاں لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جائیں اور جماعت پڑھ لیں، لیکن اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جن کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ ایک بھی آدمی، ایک بھی مصلی ایسا نہیں ہوگا جن کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ یعنی خشوع اور خضوع کو دنیا میں سب سے پہلے اٹھا لیا جائے۔ کافی حد تک یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، اور اکثر نمازیوں کا حال، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اکثر کا حال یہی ہوتا ہے کہ خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ وہ جلدی ملدی میں کسی طرح سے نماز پڑھ کے بھاگنا چاہتے ہیں اور کھانا پوری کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال قیامت واقع ہونے سے پہلے قیامت کی چھوٹی نشانیاں آئیں گی، پھر بڑی نشانیاں آئیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بڑی نشانیوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آئیے ایک لمبی حدیث سنتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کو ذکر کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں 10 نشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تقتل الناس إلى محشرهم، رواه مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انها لن تقوم حتى تروها قبلها، کہ یقیناً ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم قیامت کے قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیوں کو دیکھ لو گے، 10 نشانیوں کو دیکھ لو گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک ایک نشانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا۔ پہلی نشانی آپ نے ذکر کیا فذکر الدخان، دھوئیں کا آپ نے ذکر کیا، ایک دھواں ظاہر ہوگا، ایک نشانی یہ ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ والدجال، دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ ودابۃ، تیسری نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے۔ اور چوتھی نشانی آپ نے بیان فرمائی ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلے گا۔ اور پانچویں نشانی بتلائی آپ نے نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور چھٹی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان فرمائی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج یہ نکلیں گے، یہ دونوں دو قومیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، 3 مرتبہ زمین کو دھنسایا جائے گا۔ کہاں کہاں زمین دھنسے گی؟ فرمایا خسف بالمشرق، ایک مرتبہ مشرق میں پورب کی اور زمین دھنسے گی، وخسف بالمغرب، اور ایک مرتبہ مغرب کی اور کیا ہے پچھم کی اور زمین دھنسے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں کیا ہے زمین دھنسے گی۔ یہ 3 کیا ہے 3 مرتبہ زمین کے دھنسنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں ان کو گنایا ہے، شمار کیا ہے۔ ان میں 9 نشانیاں ہو گئی۔ 10ویں نشانی وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، آخری 10ویں نشانی یہ ہوگی
इनमें से आखिर में एक आग निकलेगी और ये आग यमन से निकलेगी और यमन से निकलकर लोगों को हाँकते हुए महशर में पहुंचाएगी। इला महशरिहिम, महशर तक क्या है ये आग लोगों को हाँकते हुए क्या है ले जाएगी। ये 10 बड़ी निशानियां हैं। इनका जब ज़ुहूर हो जाएगा उसके बाद ही क्या है कयामत का वक़ू होगा। आइए एक एक निशानी को हम तफसीलन सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है अद्दुखान, धुएं के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। ये धुआं क्या है, कयामत के वाक़े होने से पहले जमीन में क्या है धुआं नजर आएगा, फिजा में धुआं ही धुआं चारों तरफ हो जाएगा। और बाज़ उलमा ने क्या है ये लिखा है कि 40 दिन तक ये धुआं रहेगा, 40 दिन तक ये धुआं रहेगा। ये कयामत की बड़ी निशानियों में से है। ये जमीन और आसमान में चारों तरफ आपको धुआं ही नजर आएगा। ये कयामत की निशानियों में से है। लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हक्का बक्का हो जाएंगे। और उसके बाद एक बड़ी निशानियां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, खुरूज दज्जाल, दज्जाल का निकलना। ये दज्जाल बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा। सही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और गालिबन ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बयान फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा फितना परवर आदमी नहीं निकलेगा। आदम से लेकर कयामत तक के बीच में दज्जाल से बड़ा कोई आदमी जमीन में नहीं निकलेगा। दज्जाल से बड़ा किन्हीं का फितना नहीं होगा। ये इतना बड़ा फितना लेकर आएगा दज्जाल, ये दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के बारे में थोड़ी तफसीलन क्या है, तफसीली गुफ्तगू हम सुनते हैं कि दज्जाल के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या हैं। ये दज्जाल निकलेगा कहां से, दज्जाल जब निकलेगा दुनिया के हालात उस वक्त क्या होंगे, किस तरह से क्या है दज्जाल का खुरूज होगा और मौजूदा जमाने में क्या है जो कुछ हमको नजर आ रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं दज्जाल के निकलने के लिए क्या है तैयार हो रही हैं, हमार हो रही हैं। और दज्जाल के निकलने का क्या है कुछ कौमें इंतजार भी कर रही हैं, चूंकि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं कि दज्जाल उनका मसीहा बन के आएगा और पूरी दुनिया में क्या है उनके लिए हुकूमत कायम करेगा। ये उनका अपना अकीदा है। इस अकीदे को लेकर दुनिया में क्या है काफी मेहनतें कर रहे हैं, दूसरी कौमों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ज़ेर करने के लिए, उन पर अपनी हुकूमत मुसल्लत करने के लिए, उन पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए दिनों रात वो कौम मेहनत में लगी हुई। तो दज्जाल निकलेगा। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान फरमाती है दज्जाल के बारे में कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आपने एक मर्तबा ये ऐलान किया नमाज के बाद कि सारे लोग मस्जिद में बैठे रहें, कोई बाहर ना जाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया, दज्जाल का जिक्र किया। इसको गौर से सुनिए कि दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया। एक सहाबी है तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पहले नसरानी थे, ईसाई थे, फिर मुसलमान हुए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं मस्जिद नबवी में क्या है साहबा के सामने दज्जाल के बारे में बयान करते हैं कि मैं तुम लोगों से दज्जाल के बारे में बयान करता था, मैं तुम लोगों को दज्जाल के बारे में बतलाता था कि
ایسا ہوگا ویسا ہوگا، میری بات کی تائید تمیم داری نے کر دی ہے۔ سنیے تمیم داری نے دجال کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ تمیم داری تھا اور یہ بعد میں کیا ہے مسلمان ہوا۔ یہ تمیم داری اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر کرتا ہے، کئی جاتا ہے، سمندری سفر کرتا ہے، کشتی لے کر کیا ہے نکلتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے سمندر کی لہریں اور طوفان کیا ہے اٹھتا ہے، اور سمندری لہروں میں ان کی کشتی کیا ہے 1 مہینے تک بھٹکتی رہتی ہے، 1 مہینے تک سمندر کے بھنور میں اور سمندر کے لہر میں ان کی کشتی بھٹکتی رہی۔ یہ سب پریشان رہے کہ بچیں کہ نہ بچیں، اور 1 مہینے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے کیا ہے ایک جزیرے میں اس کشتی میں لے جا کر ان لوگوں کو پھینکا۔ ایک جزیرے میں یہ لوگ جا کر اترے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، سمندر کے بیچ میں ٹاپو جزیرے میں کیا ہے 1 مہینے کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں، وہاں اترتے ہیں اس جزیرے میں۔ اترنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک جانور نظر آتا ہے ان کو، جانور بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس قدر بالوں سے ڈھکا ہوا ہے کہ ان کا آگا پیچھا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ منہ کدھر ہے، دم کدھر ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا ہے، بال سے اس قدر یہ جانور ڈھکا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا اس جانور سے کہ تم کون ہو، ایسی صورت میں تم کون ہو اس شکل میں کہ جن کا اگلا اور پچھلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس جانور نے ان لوگوں کو بتلایا، یہ جانور جساسا تھا، جاسوس تھا، عربی میں اس کو جساسا بولتے ہیں۔ جانور نے بتلایا کہ چلو میرے ساتھ، فلاں جگہ میں فلاں دیر میں ایک محل ہے، وہاں پر چلو۔ یہ لوگ ان کے پیچھے کیا ہے اس جانور کے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک محل نظر آیا، یہ لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ یہ جانور بولتا بھی ہے، لے بھی جا رہا ہے ہم لوگوں کو، چلو فلاں جگہ ہم کچھ دکھائیں گے۔ پہلے تو ان لوگوں کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، بعد میں ان لوگوں کو ڈر محسوس ہونے لگا، کیا بات ہے جانور بھی بول رہا ہے، کہیں لے بھی جا رہا ہے، اور کیا چیز دکھائے گا لے جاتے۔ بہرحال اس محل میں اس جگہ پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک آدمی کیا ہے لوہے کی زنجیر سے بندھا ہوا، ان کا ہاتھ گردنوں سے ملا کر گھٹنوں سے ملا کر ٹخنے تک اس انداز میں کیا ہے ان کو زبردست انداز میں باندھ دیا گیا۔ جب یہ تینوں وہاں پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا بھاری بھرکم ڈیل ڈول والا آدمی ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اچانک وہاں پر اس ہیبت ناک انداز میں بدے ہوئے کیا ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کیوں بدے ہوئے ہو؟ وہ ہے دجال۔ اس نے کہا کہ میں اپنا تعارف بعد میں بتاؤں، پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم پہلے بتاؤ کہ تم ہو کون۔ اب ان لوگوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ اس طرح سے کیا ہے سمندری سفر میں کیا ہے نکلے تھے، اور ہم لوگ عرب کے رہنے والے ہیں، عربین ہیں، مہینوں بھر کیا ہے سمندر کی لہروں نے کیا ہے کشتی کو گھمایا، اور مہینے بھر ہم بھٹکتے رہے، اس کے بعد کیا ہے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، کشتی نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا۔ دجال ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ عرب کے رہنے والے ہو، عرب کے سرزمین کے بارے میں بتاؤ، وہاں ایک نبی آنے والا تھا، کیا وہ آ چکا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ ہاں وہ نبی آ چکا ہے، بتلایا ان لوگوں نے۔ پھر بتلایا کہ نبی وہاں پر آ گیا ہے، تو اس کے بعد عرب لوگوں کے ساتھ، یعنی عرب لوگ جو عرب میں یہ نبی نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، عربوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا معاملہ ہے، نہیں ہے۔
क्या नबी गालिब आ गए हैं, अरब लोग गालिब आ गए हैं? इन तीनों ने बतलाया कि नबी गालिब आ गए हैं। फिर उसके बाद क्या है बतलाया कि नबी जब गालिब आ गए हैं तो अरबों के साथ नबी का मामला क्या रहा है। फिर इन लोगों ने बतलाया कि अरबों के साथ नबी का मामला, अरब लोग क्या है उनकी इताअत व फरमा बरदारी में क्या है लग गए हैं, और इस तरह से क्या है इन लोगों ने नबी के बारे में बतलाया। फिर दज्जाल ने इन लोगों से कहा कि इनकी इताअत व फरमा बरदारी में लग गए हैं, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करना ही बेहतर है। कौन बताता है? दज्जाल, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका खरूज होगा। ये क़यामत की बड़ी अलामतों में से। कहा कि नबी निकल चुका है, अरबों पर गालिब आ चुके हैं, तो फिर उनके साथ उनका मामला, ये लोग उनकी इताअत व फरमा बरदारी कर रहे, तो उनकी इताअत व फरमा बरदारी करना ही बेहतर है। यानी उस नबी की इताअत व फरमा बरदारी कर लेना ही बेहतर है। उसके बाद उन्हें अपना तारुफ बतलाया कि मैं दज्जाल हूं, मैं दज्जाल हूं, और मुझे यहां इस तरह से क्या है जकड़ा गया है, बांधा गया है। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत का इंतजार है कि वो घड़ी, वो दिन कब आएगा कि अल्लाह हमको इजाजत देगा, फिर यहां से हम निकलेंगे। ये दज्जाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है तमीमदारी के इस वाक़ये को क्या है बतलाया, और पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है दज्जाल के बारे में जो बतलाया था, तो अल्लाह के रसूल को बड़ी खुशी हुई कि मैं जो बतला रहा था दज्जाल के बारे में, ये तमीमदारी भी वही चीज क्या है आप लोगों को बतला रहे हैं। मैंने इनको कुछ कहा नहीं, नसरानी थे, ये लोग मुसलमान हुए हैं, और इन लोगों ने ऐसा और ऐसा देखा और बतलाया, तो हूबहू वही चीज हम तुम लोगों को बतला रहे हैं। ताईद हो गई कि दज्जाल का वजूद है, एक जजीरे में क्या है बंधा हुआ है, तो कुर्बे क़यामत, क़यामत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से वो दज्जाल निकलेगा, दज्जाल निकलेगा क़यामत से पहले। इसके बारे में क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो ये दज्जाल क़यामत की बड़ी निशानियों में से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि मेरा दुनिया में आ जाना ये क़यामत की निशानियों में से है कि मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत अब बहुत करीब है। मुझे और क़यामत इस तरह उंगली की इशारा करके आपने बयान फरमाया है, इस तरह से भेजा गया है, गोया कि एक उंगली दूसरी उंगली से क्या है मिली हुई है और बीच में कोई चीज नहीं है। उसी तरह से मेरा भेजा जाना और क़यामत ये दोनों मिली हुई, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है और उसके बाद क़यामत ही आएगी। और क़यामत से पहले ये सब क्या है मंजर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा। जब दज्जाल निकलेंगे हालात क्या होंगे। मुख्तसर तारुफ मैंने दज्जाल के बारे में आपको बतलाया, इनके और बहुत सारे भी अवसाफ में बतलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुरूज के वक्त दुनिया के हालात क्या होंगे, किन लोगों को दज्जाल का इंतजार है, किसे दज्जाल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाकर मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में भेजा गया, पूरी इंसानियत के लिए मसीहा बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजा और लोगों को शिर्क से क्या है निकाल कर एक तौहीद की तरफ अल्लाह के रसूल लाने की कोशिश की और लोगों को लाया, वहां उस वक्त जो ऊंच नीच, छूत छात, नच परस्ती वगैरह जुल्म सारा कुछ क्या है मुआशरे में हो रहा था, इन सब को मिटाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मिटा कर क्या है अदल और मसावात का निजाम कायम किया। छूत छात और नस्ल परस्ती का और गुलामों को घटिया समझने का, अमीर को गुलामों को अपने से कमतर गरीबों को घटिया समझते थे, अपने साथ उनको खाने में नहीं बैठाते थे, अपने साथ उनको अपने साथ क्या है अपने शाने बसाने में उनको नहीं बैठाते थे, उनको कमजोर समझते थे, उन पे जुल्म होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इन नस्ल परस्तों के ख्यालात को, ऊंच नीच को, छूत छात को, इन सब को मिटाया और तौहीद का दर्स दिया और कहा कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मुसावात का आपने दर्स दिया है, अदल का आपने दर्स दिया है, निजाम अदल आपने कायम किया और गुलाम जो लोग ईमान लाए गुलामों को अपने साथ बैठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मकाम दिया, दर्जा दिया। अरबों को जो रईस ज़दा थे, अपने आप को लीडर समझते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले नहीं थे, ऐसे लोगों को ये चीज लगी कि अब तक हम गुलामों को क्या है घटिया और अपने से कमतर समझ रहे थे। ये तो नबी आकर इन्होंने दर्जा दिया, अपने साथ बैठाया, बराबरी का मामला कर दिया। ये भला हमसे कब हो सकता था, कैसे हो सकता, ये इनको गवारा नहीं हुआ। ये लोग क्या है, नबी के दुश्मन बन गए। आपने मुसावात का दर्स दिया, निजाम अदल कायम किया, ये लोग दुश्मन बनने लगे कि ये बराबरी कैसे हो सकती है। हम पैसे वाले, हम रईस ज़दा, हम दौलतमंद, हम मक्का के सरदार, हम मक्का के चौधरी वगैरह, ये सारी चीजें जहन में बैठी हुई जिनकी वजह से इन लोगों को ईमान लाना नसीब नहीं हुआ। जिनको नसीब हुआ ईमान लाए। बहरहाल फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में क्या है, दो कबीले औस और खजरज के थे। मैं पूरी तारीख और मंजर बदला रहा हूं कि दज्जाल के निकलने के हालात, कैफियत, किन लोगों को दज्जाल का इंतजार है, कौन लोग दुआ कर रहे हैं कि दज्जाल जल्दी आए ताकि हम लोगों की हुकूमत की बागडोर को संभाले और पूरी दुनिया में क्या है, हमारी हुकूमत कायम हो जाए। वो निजाम आपको हम बतला रहे हैं, वो सरसरी तौर पर क्या हो, वो माहौल हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं कि दज्जाल का खुरूज होगा, वो हालात कैसे होंगे और कौन लोग होंगे उस वक्त। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पहुंचने के बाद औस और खजरज के कबीले, आपने निजाम, आपने मुसावात और अदल का दर्स दिया। वहां यहूदी कबीले, मदीना के इर्द गिर्द 3 बड़े बड़े यहूदी कबीले बसते थे। ये यहूदी कबीले महाजन बने बैठे थे, सदियों से सूदी कारोबार में मुलव्वस और अरब के क्या है, औस और खजरज के कबीलों पर ये सूदी कारोबार के जरिए से उन पर तसल्लुत जमाए हुए थे, शिकंजा कसे हुए थे। औस और खजरज के ये कबीले ईमान लाने से पहले इन यहूदी महाजनों से सूद में पैसे लेते थे। हर तकरीब में, हर करब में, हर त्योहार में, हर शादी ब्याह में जब इनको क्या है मोटी रकम की जरूरत पड़ती थी, इन यहूदियों के पास जाते, सूद पर पैसे लेते और ये यहूदी दोनों कबीलों को आपस में लड़वाते रहते थे और लड़ा कर इन लोगों ने तबाह कर दिया था, मजबूर कर दिया था, दूसरे से यहाँ माल उधार लेने पर कंगाल कर दिया था। ये मजबूरन क्या है, यहूदियों से क्या है, सूद में कर्ज लेते थे और यहूदी इन्हें सूद में कर्ज देते थे और इस तरह से सूद दर सूद क्या है, उनसे पैसे जोड़कर वसूली करते थे। पैसे नहीं दे पाते थे, जमीनों को ले लेते थे, हड़प लेते थे और इस तरह से क्या है, उनके माल पर क्या है, ये कब्जा जमा लेते थे। ये माहौल था, गोया कि यहूदियों का कंट्रोल था अरबों पर। वो जैसा चाहते थे क्या है, अरबों को नचाते सूदी निजाम के जरिए से। ये हुकूमत थी उनकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी निजाम को पहले ब्रेक लगाया कि इस्लाम ने सूद हराम किया है, ये हराम है, जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसके भयानक अंजाम बतलाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औस और खजरज के कबीले ईमान ले आए, मदीना पूरा ईमान ले आया। चंद लोगों के अलावा जो क्या है मुनाफिकीन की शक्ल में जाहिर हुई, चंद लोग थे जो ईमान नहीं लाए, बाकी पूरा मदीना ईमान ले आया। भाईचारा का माहौल बन गया, लोग एक दूसरे के गम और एक दूसरे के दुख दर्द में क्या है शामिल होने वाले बन गए। औस और खजरज के कबीले जो कभी मामूली बात में क्या है लड़ाई करते थे, तलवारें बेनियाम हो जाती थी, अब कंधे से कंधे मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर एक दूसरे के साथ रहने लगे, गोया कि एक घर के फैमिली।
ऐसा दर्श दिया, सूदी निजाम को आपने खत्म किया। यहूदियों को ये चीज बड़ी नागवार गुजरी। उनका शिकंजा जो अरबों पर था ये खत्म होता हुआ नजर आया कि अब मेरा सूदी कारोबार कैसे चलेगा। ये सब तो नबी के मुतवाली हो गए, ये तो सब मुसलमान हो गए, इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया, हमारा निजाम कैसे चलेगा, हम हुकूमत इनके ऊपर कैसे करेंगे। ये यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हो गए। और उसी वक्त से क्या है, मुसलमानों के खिलाफ रीसा दवानियां साजिशें करना शुरू कर दी। और मुसलमानों के खिलाफ क्या है, और उनकी ताकत को, उनकी मैशत को कैसे हम कमजोर करें, उसी वक्त से दिमाग लगाना शुरू किया। यहूदी दिमाग है जो आज पूरी दुनिया में सूदी निजाम कायम है, यहूदी दिमाग शुरू किया। उन लोगों ने साजिशें करना शुरू की। वो दौर आया कि नबी ने इन यहूदियों को जजीरतुल अरब से क्या है निकाल दिया। खैबर क्या है वहां जलावतन हुई, वहां कुछ दिन रहे। उमर फारूक के दौर में इन यहूदियों को वहां से भी जलावतन करके मुल्क के शाम भेज दिया गया। एक लंबी तारीख है, हिस्ट्री है, इशारा सिर्फ नहीं कर रहा। ये यहूदी लोग हैं जो इस्लाम के क्या है दुश्मन बने। सूदी निजाम इनका खत्म हुआ, कोई चारा इनका नहीं चला, कोई चक्का इनका नहीं चला। और इस तरह से मुसलमानों और इस्लाम ने जो एक आदल और मुसावात का जो दर्श दिया था, इसकी वजह से क्या है लोग इस्लाम में क्या है ढल गए और सूदी निजाम का वहां से खात्मा हुआ। यहूदियों को बड़ा झटका लगा। ये यहूदी है, रिशा दवानी करते, साजिशें करते। 29 साल के बाद हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की साजिश इन यहूदियों ने रचा था। यमन का एक यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबा इस्लाम लाता है। कूफा बसरा जाकर नौखेज और नए नए मुसलमान जो अभी हुए थे उनको वरगलाता है। उनको अभी क्या पता शरीयत की बारीकी के बारे में। उनको वरगलाकर उस्मान के खिलाफ लाकर उस्मान को इन लोगों ने शहीद कर दिया। ये बड़ा नुकसान इस्लाम को इन लोगों ने पहुंचाया। और पहली साजिश इनकी क्या है, उस्मान को शहीद करके इन्होंने पहली साजिश में कामयाब भी हो गए। और इससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है, फुतुहात का सिलसिला जारी था। उमर फारूक का जमाना, फुतुहात का सिलसिला जारी। उस्मान का दौर आया, फुतुहात का सिलसिला जारी है। और आखिरी दौर में उस्मान को इन लोगों ने क्या है शहीद करके फुतुहात के सिलसिले को रोक दिया। मुसलमानों में इंतशार बर्पा हो गया, खलबली मच गई और बड़ी परेशानी में क्या है मुसलमान पड़ गए। और ये यहूदी साजिशें यहीं पर नहीं रुकती हैं और इनकी एक लंबी प्लानिंग बनती है उसी वक्त से लेकर। और एक लंबी साजिश क्या है मुसलमानों के खिलाफ क्या है चलती रहती है इन यहूदियों। ये यहूदी यही लोग हैं जो दज्जाल के इंतजार में हैं। ये दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं कि दज्जाल कब आएगा कि वो हमारा मसीहा बनेगा। हम लोगों को क्या है इन लोगों के जुल्म से अपने आप पर जुल्म समझ रहे थे, नजात दिलाएगा और पूरी दुनिया में फिर क्या है हमारी हुकूमत होगी, दज्जाल हुकूमत करेगा, उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इसके लिए क्या है यहूदी इंतजार में हैं, दुआएं करते हैं, रास्ता हमवार करते हैं, फील्ड बना रहे हैं। ये सब कुछ क्या है यहूदी इनके लिए कर रहे हैं। फिलिस्तीन का कब्जा इसी के पस मंजर में है, इराक की तबाही इसी के पस मंजर में है, ईरान की तबाही इसी के पस मंजर में है, सीरिया और मुल्क शाम की तबाही इसी के पस मंजर में है। ये सब कुछ जो हो रहा है एक लंबी प्लानिंग के तहत हो रहा है और यहूदियों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है। यहूदियों की साजिश वहां पर बिछी हुई है। उन्होंने अपना एक नक्शा तैयार किया है कि हमारी हुकूमत कहां तक होगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि दौरे खिलाफत में वही मुल्क क्या है ईरान है, वही क्या है इराक है, वही रूम है। इन सब को क्या है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में इस्लामी फौज के जरिए से रोक डाला गया था। सारे इन मुल्कों को क्या है मुसलमानों के ज़ेरे नगी लाकर उनकी फौज ने क्या है खड़ा कर दिया था। इस्लामी सल्तनत में, इस्लामी हुदूद में इन सबको कायम कर दिया था। इस्लाम ने क्या है इन लोगों को तहबाला करके रख दिया था। ईसाई हुकूमतें तहबाला हो गई और इस तरह से यहूदियों को तो कोई अभी हुकूमत नहीं थी, उन्हें अभी कोई मुल्क नहीं था।
और ये हमेशा रिशा गवानियों में क्या है लगे हुए हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले मूसा नबी अलैहिस्सलाम को यही यहूदी है, ये मूसा नबी की कौम है, लेकिन मूसा नबी अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने पूरी जिंदगी इतना सताया, इतना परेशान किया, अपनी आंखों से फिरौन को डूबते हुए इस कौम ने देखने के बाद भी ईमान पर लाए और उसके बाद फिर ये मुकर गए और मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी इन लोगों ने अजियत पहुंचाई है। और यही लोग हैं, यही यहूदी है, ये सारा कुछ देखने के बाद उस वक्त तारीख ने लिखा है कि 33 अंबिया किराम को इन यहूदियों ने क्या है जा बजा जगह जगह मौका बा मौका इन लोगों ने कत्ल भी किया है। 33 अंबिया किराम को कत्ल किया। हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश का प्लान भी इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा में बनाया, पत्थर गिरा भी दिए। नबी को क्या है वही के जरिए से मालूम करा दिया गया, नबी वहां से उठ के चल दिए। ये यहूदियों की साजिश थी, इतनी बड़ी साजिश थी कि हमारे नबी को भी इन्होंने कत्ल करने का प्रोग्राम, पत्थर क्या है ले जाने का प्रोग्राम, ऊपर से गिरा कर इनको हलाक करने का प्रोग्राम, ये सब कुछ तय कर लिया था कि नबी बैठे हुए हैं दीवार के नीचे, प्लानिंग बनाया पीछे से आकर क्या है पत्थर गिरा दे दीवार के ऊपर से, यही ये खत्म हो जाए। जिब्रील ने आकर वही के जरिए से बतलाया चलो यहां से, मामला दूसरा है। तब नबी को मालूम हुआ, उठकर चले आए। फिर यहूदियों को वहां से जलावतन किया गया। ये इनकी खबासत आज से नहीं है, सदियों से है। ये साजिश के जाल पूरी दुनिया में बिछाए हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था सूदी निजाम का शिकंजा इन्हीं यहूदियों के हाथ में है। अरब का हुक्मरान फैसल बादशाह ने इसी तरह से क्या है पाकिस्तान का एक हुक्मरान बेनजीर भुट्टो और इसी तरह से क्या है दूसरे मुल्क का कोई बादशाह होता है, अभी नाम उनका जहन से निकल रहा। इन तीनों ने क्या है अपने अपने मुल्क में इस्लामी बैंक खोलने का क्या है प्रोग्राम बनाया कि इस्लामी बैंक खोला जाए, सूदी निजाम से बचा जाए। सूदी कारोबार का जो बैंक चल रहा है इनसे हम लोगों को क्या है अपने आप को बचाना है, इस्लामी बैंक कायम करने का इन लोगों ने प्लान बनाया। यहूदियों को पता चला कि ऐसा जब हो जाएगा तो हमारा जो सूदी निजाम है जो पूरी दुनिया में हमने शिकंजा कसा हुआ है और उनके जरिए से क्या है हम हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगले खुतबे में फिर तफसीलन बतलाएंगे। तो इन तीनों हुक्मराना को यहूदी साजिश ने क्या है अपनी खुफिया तंजीमों के जरिए से क्या है वक्तन फवक्तन इन लोगों को मरवा दिया। ये यहूदी साजिश, ये यहूदी जाल है। ये लोग हैं जो दज्जाल के इंतजार में हैं, जो सुबह शाम क्या है दज्जाल के आने की दुआएं करते हैं और फिर वो माहौल बना रहे हैं। फिलिस्तीन में हो, इसराइल में हो, सीरिया में हो, इराक में हो, ईरान में हो, ये सब क्या है इन सब अपने प्लानिंग में ये रखे हुए हैं। यहां तक कि मिस्र और जो क्या है इस्लामी मुल्क ये सब है जो दौरे खिलाफत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इन मुल्क को जो ईसाई मुल्क थे तहो बना करके इस्लामी सल्तनत बनाया था। ये पूरा नक्शा ये बनाकर रखे हुए कि यहाँ तक हमारी हुकूमत होगी और यहाँ तक क्या है हमारा यहूदी कंट्री बनेगा, दज्जाल आएगा, उनको सरबराह बनाएंगे, उनको बादशाह बनाएंगे, पूरी दुनिया पर हमारी इस तरह से क्या है हुकूमत हो जाएगी। उनके लिए क्या है ये मेहनत कर रहे हैं और फील्ड क्या है ये तैयार कर रहे हैं। दज्जाल के आने का इंतजार यही लोग कर रहे हैं। जो लोग दुनिया में जुल्म को रवा रखना चाहते हैं, जो लोग दुनिया में क्या है इस्तेहसाल को रवा रखना चाहते हैं, जो लोग दुनिया में क्या है छूत छात और नस्ल परस्ती को बाकी रखना चाहते हैं, ऊंच नीच को बाकी रखना चाहते हैं, वो इस्लाम के अदल और मसावात का निजाम को देखना नहीं चाहते, उनको खत्म करके अपना जालिमाना क्या है रवैया और जालिमाना क्या है निजाम पूरी दुनिया में कायम करना चाहते हैं और लोगों को इस्तेहसाल करना चाहते हैं। वो अपनी हुकूमत दज्जाल के जरिए से कायम करना चाहते हैं। ये हालात बन रहे हैं और बनते बनते जब ये मुकम्मल हो जाएंगे
گے، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور یہ دجال دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، بڑا سے بڑا ایمان والا ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں ان کے بارے میں پھر تفصیلاً آپ کو بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن و احادیث کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے نئی نسل کیا ہے تعلیم سے بہت دور ہے، دنیا کے حالات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ دنیا کا ماحول کیا بڑھ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ دنیا کے حالات کا بھی یہ جائزہ لیں اور دنیا کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکے، اور اپنے دین اور ایمان کو بچا سکے، محفوظ کر سکے، اور دین و ایمان کو بچاتے ہوئے دنیا کے مقابلہ کر سکے، ان کو دندان شکن جواب دے سکے، اور ان کے اقتدار کو ختم کر سکے، اور ان کا ظالمانہ پنجہ جو پوری دنیا میں اگاڑنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔